गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप नवा टॉपिक जो कर रहे थे हिस्टरी का वो स्कोप ऑफ हिस्टरी देखते हैं कि जो सबजैक्ट है हिस्टरी का की खेत्र है। जे आप हिस्टरी के स्कोप की गल करते हैं तो हिस्टरी का जो खेत्र है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक विषा, हर एक अंदोलन, हर एक रीत, तो हर चीज़ का इतिहास है। तो यह भी कहा जाता है कि इतिहास का भी इतिहास होता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जी साडा इतिहास सबजैक्ट है इसका खेत्र है बड़ा ही वास्ट है। वास्ट क्यों है? क्योंकि जिन्ने जो मौजूदा टाइम है ये जिन्ने सबजैक्ट है हर सबजैक्ट के मन्निया जाता है कि जो सबजैक्ट है उस सबजैक्ट का किमें विकास होया, उसके सबजैक्ट का उस चीज़ का भी अध्ययन इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ का भी अध्ययन हम प्रेजेंट समय किया जाता है। तो मतलब कि जिन्ने भी सबजैक्ट है नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक अंदोलन, हर एक लहर जिन्ने भी साढ़े पास्ट हो चुके हैं हर एक का इतिहास होता है। हर एक इतिहास को बचना साढ़ा जो भी आप किसी चीज़ को बचते हैं तो साढ़े इतिहास का खेत्र हो जाता है। कि जो भी कोई भी चीज़ है जी पास्ट के देखा जाऊगा तो क्या इतिहास के खेत्र के आ जाती है। क्लीयर? तो आप देखते हैं कि इतिहास कि पास्ट के देखते हैं तो इतिहास का क्षेत्रफल जो इतिहास का खेत्र सीगा वो बेसिकली मन्निया जाता सीगा कि जो इतिहास का खेत्र है बेसिकली वो युद्धां, राजा राणियां तक सीमित सीगा। बट इनू हुण इत्थे तक नहीं रहा। हुण इहदे विच की हैगा सभ्याचारक इतिहास, सैनिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, तो बड़े नवीं चीज़ां ऐड हो गई, जिस कारण इतिहास का जो खेत्र है वो होर ज़्यादा वास्ट हो गया। तो आप इन्हू देखते हैं पॉइंट वाइज। सैनिक इतिहास, सैनिक इतिहास के विच की है बेसिकली कि जिहड़े साडे पास दे विच वापरे जिन्ने भी हथियारबंद सैनिक संघर्ष होए ने उन्होंने इस दे विच वाचिया जाता है। क्योंकि जो भी किते ना किते समाज दे विच सैनिक हथियारबंद संघर्ष हुंदा है तो उसका जो इफैक्ट है साडे समाज के उस समय के समाज के उस समय दी रीतां ते उस समय की जी राजनीतिक दशा होंदी है उस समय की, तो सारी चीज़ों पर उस चीज़ का इफैक्ट आता है। इवन उदों का साहित्य सारे उस चीज़ का जो हथियारबंद संघर्ष है उस चीज़ को प्रभावित करता है। तो जो प्रभाव है सैनिक जोड़े है इतिहास वो स्टडी किया जाता है। क्योंकि जो भी हथियारबंद सेनावां का संघर्ष पैदा होगा तो उहदे नाल की है नवीं तरह दी क्रांतियां पैदा होंदियां ने, जिहदे नवे नवे जोधे नवी नवी इस तरह नाल की है नवीं लहरां नवे अंदोलन पैदा होंदे ने। तो उस समय युद्धां का इतिहास वाचिया जाता है, किवें उहदे विच जिहड़ा उस समय का इतिहास दे विच वाचिया जाता है कि समाज ते इन्हां चीज़ां दा की इफैक्ट पिया। क्योंकि कोई भी जदों इतिहास को वाचांगे तो सानू पता लगू कि आप इस तरह की आप जिवें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए भारत के जो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत के जो हौली हौली उन्होंने भारत को कवर कर लिया, तो उस बाद उन्होंने देखा कि दो कौमां इत्थों दियां उन्होंने इतिहास को वाचिया तो फील किया कि दो कौमां इदां दियां ने भारत के, एक सिख कौम ते एक गोरखा कौम। तो उन्होंने दोनों कौमां नूं अपनी कि आर्मी के उन्होंने अपनी जी सेना सी शामिल किया। तो एक उन्होंने स्पैशल सिख रेजीमेंट बनाई, एक गोरखा रेजीमेंट बनाई जी एट प्रेजेंट भी वर्किंग के भारत में एज एट लागू करके रखा हुआ। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को स्टडी की, उन्होंने पता लग्या कि ये कौमां इदां दी हैगियां ने, इन्हों सेना के तौर पर वरत्या जा सकता है जां कह लो कि बहादुर कौमां ने। तो क्या सानू वो इतिहास तो सैनिक इतिहास तो सानू बड़ा कुछ मिलता है। सानू उस अलग अलग तरह के खित्ते के लोगों बारे जानना मिलता है कि उन्होंने की पिछोकड़ है वो सैनिक जोड़े है समाज को किमें इफेक्ट कर रहे हैं उस समय में। तो इस तरीके आप सैनिक इतिहास जोड़ा है जोड़ा साढ़े खेत्र के आता है जी असीं वाचते हैं। नैक्सट है धार्मिक इतिहास। जो धर्म है वो बेसिकली जो भी इतिहासकार इतिहास की वाचन की गल करते हैं तो जो धर्म शब्द है धर्म के हमेशा इतिहासकारों की बड़ी दिलचस्पी रही है मुढ़ तो ही। क्योंकि संसार के किसी भी खिते चल जाओ, किते भी चल जाओ संसार के, तो जो धर्म है वो हमेशा
इतिहास ते जां कह लो कि राजनीतिक ते समाज दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਆ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਚਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਖਿਲਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਭਾਰੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ 1960 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 70 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਗੋਲ ਦੇਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1% ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਹੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਸਟ ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਣਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਚਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣੇ? ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, IMF ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੰਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Song ਕਿਉਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ
समाज का दर्पण होने के कारण सानू उस समय दे जिहड़े भी समय असीं साहित्य पढ़ांगे सानू उस समय दीयां हर तरह दीयां जिहड़ियां हैगीआं चीज़ां नूं कल्पना करने की शक्ति प्रदान करदा है। सानू इन्नी पैदा कर दिंदा साडे समझ कि असीं समझ सकते हैं कि उस समय किहड़े पॉजिटिव सीगे किहड़ी उस समय दी उताइयां सीगियां तो सारी चीज़ सानू साहित्य तो ज्ञान हो जाती है। उस तो बाद आगे साडा वातावरण का इतिहास जिवें जिवें वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ गर्मी ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ पॉजिटिव चेंजेस हो रही ने कोई नैगेटिव चेंजेस आ रही ने तो उन्होंने सही करने वास्ते उन्होंने जिहड़े ध्यान च रखने वास्ते सानू ये चीज़ां जांचणियां पैणगियां किवें प्रदूषण नूं कंट्रोल करना हैगा किवें जिहड़ा प्रदूषण वध रहा हैगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਚਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ